Сите сме важни. Секој од нас како поединец има важна улога. Секоја сфера има своја приказна и своја поука. Во ова издание на Приказна ќе се дружиме со нашите херои и хероини. Улогите на ментори или инспиративните примери можат да направат разлика и да мотивираат. И во текот на третата сезона на Приказна посветивме внимание на важноста на женските примери кои се вистинска инспирација и иницираат промени во своите области. Ана Дорник е српска хуманитарка и инфлуенсерка, хероина која победила во борбата со ракот на дојка. Таа добила и награда за исклучителен придонес во борбата против карциномот на дојка. Заедно со Марија Лакич го основаат Сдруженијето Жена у жену со цел да мотивираат и други жени кои се справуваат со сличен предизвик. Ja sam saznala, da, kao što si rekao, da imam rak dojke tako je oktobru bilo, 2020. godine. Naravno, to saznanje da bolujem od karcinoma dojke je nimalo prijatno. I pomislite uopšte ko je rešio da demantuje vaših 35 godina do tada koji ste živeli, jer sam ja dobila sa 35 godina dijagnozu. I prvo što pomislite jeste da li ćete preživjeti, da li ćete dočekati jutro. I zaista, kao u filmu, život se nekako skocka u tih 5 minuta koji vam prođe pred očima. Jako važan moment za dalju borbu jeste prihvatanje. Prihvatanje onoga što ste dobili. Naravno, da biste ga prihvatili, žena prođe kroz jedan potpuni roller coaster emocija. Zašto baš meni, kako baš meni, šta ću dalje i tako dalje. I kada se slegne sve to, sav bes, sva ljutnja, sva kivnost, shvatite da imate jedan život koji ili možete da bacite ili možete da odlučite da ostanete inspirisani vašim životom kao što ste bili do sada ili niste bili uopšte zapravo. Jer da ste bili inspirisani vašim životom, odnosno ja da sam bila inspirisana mojim životom, očigledno da ne bi dobila tu borbu. Ono što je zanimljivo to je da zaista mogu da kažem u ime svih žene koje prolaze kroz ovo karcinom dojke da je njihovo mišljenje da su ponovo rođene. I danas, evo, godinu i po dana kasnije, mogu zaista da kažem da sam ja dobila dar od Boga i dobila novo rođenje. Оваа млада жена поминала низ мастектомија, а од превентивни причини неодамна и се отстранети јајниците и матката. После првичниот шок, Ана успева да се издигне над целата ситуација и носи одлука преку своето искуство да им помогне на сите жени кои поминуваат низ иста фаза во животот. Ja sam obavestila moju najbliže članove porodice, ne zbog toga što sam smatrala da me treba da znaju ljudi, nego nije mi bilo važno. Jer sam shvatila da sam ja sama sebi važna u toj borbi, da ja sam ta koja moram da izguram do kraja. Međutim, kada sam shvatila da želim da se obratim svim tim ženama na mom Instagram profilu, onda postoji jedna anegdota. Počela sam da šaljem svoj Instagram profil svim svojim prijateljima, kolegama, daljim prijateljima i tako dalje na WhatsApp, na Viber. Moj Instagram profil zaprati, da bi što više ljudi sačinilo moju zajednicu. Oni uopšte nisu znali da ja prolazim kroz to i kad su krenuli sa pitanjima jao, Ana, jesi dobro, kako si? I kažem, sve je u redu, samo zaprati i sve je super. Podrška je u životu jako važna, normalno. Sve mi volimo da imamo onog na koga možemo da se oslonimo i da naslonimo glavu. Ali dok mi ne odlučimo da budemo dobro i dok mi ne odlučimo da smo pobednici i da treba da preživimo, ništa nam neće značiti ni komšija, ni brat, ni suprug. Niko nam neće značiti ako mi nismo ti koji snažno iznesemo svoju priču. Ана со својата работа им помага на многу жени да се справат со борбата со ракот преку своето здружение и автобиографската книга «Ти си таа». Се залага за поголема свесност за раната превенција, едукација и поддршка во лекувањето и секојдневните предизвици со кои се соочуваат жените кои се борат со оваа болест. Ostavila sam, ako ne celu svoju dušu, onda pola svoje duše. Knjiga je nastala, pa hajmo reći onda kada sam bila sigurna da mogu da je napišem, da je emocija moja sazrela i da ću moći da celu tu svoju životnu priču iznesem iz početka, jer je autobiografska i da bi je ispisala verodostojno,
ja sam morala preživeti apsolutno svoj život unazad 35 godina i nastala je tako što sam poželjela da meni ostanu moje lekcije na koje ću sigurno sam bila zaboraviti. Jer, znate kako kažu, svakom čuda 3 dana dosta. Svi mi zaboravimo, kad se udarimo o nešto, mi ustanemo, idemo dalje, zaboravimo da je razlog našeg pada bila naša nesmotrenost. Na primer, to je sad samo primer, ali baš zato što sam želela da sebe uvek podsjetim kroz tu knjigu. Aha, Ana, ti si prošla kroz ovo, ne treba da ponavljaš svoje greške. A i onda sam shvatila da će ta knjiga biti dobar priručnik ženama koje se bore i zaista imam tu sreću da kažem da je prepoznata kao psihološka podrška, kao psihološki vodič koja je donirana na institute širom Srbije, institute za onkologiju, ali i širom regiona. Борба за поголема свесност за раната превенција, едукација и поддршка во лекувањето и секојдневните предизвици со кои се соочуваат жените кои се борат со оваа болест е суштината на целата мисија на Ана. Pa ja to ne shvatam nekako kao odgovornost, shvatam to upravo kao što ste rekli da to živim i da je odgovornost, onda negde bi se osjećala nekomotno. Ovako je, ja sam osjetila da to je ono što ja treba da budem. Vrlo je, kao što ste rekli, individualno. Nekim ženama je teško i teže prolaze kroz tu svoju borbu i to je sasvim u redu. Neke žene kroz to prođu lakše. Moja je misija da kroz ove promocije knjige barem ostavim malo prostora da razmišljaju koliko je život vredan da se iskoristi kako treba i ako sam u tome uspela, ja sam zaista srećna. Ja sam najsrećnija kada se sa tim ženama sretnem kroz promocije knjige. Bila je širom Srbije i evo posle nastavljam isto širom regiona. Lepo je upoznati te žene koje negde i čekaju da im uputite neku reč podrške. За крај, Ана Дорник со порака до сите жени зошто се важни превентивните прегледи. Zato što nas rak dojke ne opredeljuje, odnosno ne određuje, zato što treba da pokažemo svetu, ajmo da kažemo svetu, ali sopstvenu genijalnost jedne žene, izuzetnost jedne žene, snagu jedne žene, jer snaga je ženskog roda, jer je žena inspiracija sama sebi, a onda treba da bude i drugima, i zato što je važno da pričamo o ženama koje su preživele. Jer vi kad odete na Google, vi ćete prvo vidjeti statistiku koja govori o tome koji je broj žena preminuo. Šta je sa ženama koje su preživele? Ja to menjam kroz ove svoje motivacione priče i promocije, da pričamo malo o tome da je u redu da razgovaram sa drugaricom o tome kad sam posljednji put bila na preventivnom pregledu, da je u redu da jedan drugog podstičemo i da je u redu da ja kažem ja imam rak dojke, ali to je samo stanje. Женската екипа на краткиот филм Прошетка не воодушеви. Филмот на Елеонора Венинова, кој светската премиера ја имаше на 29-то издание на Фестивалот за краток филм во Белгија. Во него, покрај Билјана Драгичевич, главната улога ја има и младата и талентирана Надја Кирковска, која е инспирација во оваа приказна. Па имав неколку проби со Елеонора и потоа се подготвував повеќето време со Билјана, го повторувавме текстот и така. Научив дека треба да бидам фокусирана и не треба да имам трема. Па друго научив дека не треба да гледам во камера и дека треба да прво да слушнам и после да реагирам. Имав многу добро искуство. Имав можност да го запознам камерманот што имаше Медена земја, сценографката ми беше многу драга. Па многу сум мала за да предвидам, но мислам дека ќе се бавам со тоа кога ќе пораснам. Надја ужива во своите улоги, за кои смета дека најголеми жртви прават нејзините родители. Па не е лесно, ама мене не ми е тешко. Мислам дека на мајка ми и на татко ми е тешко, бидејќи треба ме носат, па да ме враќаат, па да ме носат, па да ме враќаат. И мало се е напорно, ама мене не ми е тешко наискрено. Мајка ми, ако некојаш има текст, он има како некој начин да ми помогне побрзо да го научам текстот.
Например, еве сега за филм ме подготвуваше Елеонора Венинова, режисирката. И кај што одам во актерската школа на Веста Петрушевска, таму веќе одам како поише од 2 години. И таму одам и кој имаме како некои представи во некои театри, например МНТ, и она ме подготвува тогаш. Надвор од актерството, Надија е 10-годишна ученичка во основното училиште Јан Амос Коменски. Умилен предмет на училиште ми е македонски, бидејќи ја сакам граматиката и сакам многу да читам. Умилена книга ми се сите изданија на Сидора Мун. Им се радува на малите работи. Ме прави среќна кога сум со семејството, кога играме некои друштвени игри, кога патуваме, кога сум со другарите, кога играме. Веќе размислува за својата следна улога. Па ако има некој live action Рапанзел, сакам Рапанзел да го глумам, дека некако сум како приврзана со филмот, дека си личиме по косите и сите ми викаат гледај го филмот, многу си личите, и кога го гледав више, сум го гледала како 3 пати, дека многу го сакам филмот. Доколку не стане актерка, Надија открива дека во иднина можеби ќе биде пејачка. Нејзиното име и презиме секогаш ќе асоцира на прва жена професионален диригент во Македонија. Со изведбата на операта Боемија од Жакомо Пучини минатата година, Бисера Чадловска одбележа 20 години професионална работа на сцената на Националната опера и балет. Причината беше што сметам дека за еден диригент со 20 годишно искуство секој јубилеј или значајни настани треба да ги одбележува со некаков диригентски предизвик. За мене беше тоа представата Боеми, операта Боеми, која што како диригентска партитура е доста сложена и за мене беше досега неизведено дело, кое што јас го поставив на сцената кога бев раководител на операта, меѓутоа поради другите обврски не стигнав да го издиригирам и си ветив на себе си дека тоа ќе го направам ако не стигнам претходно на мојот јубилеј. Така и беше. Нормално Националната опера и балет ме поддржа во тоа, го организираше мојот јубилеј и се одржа така како што јас го замислив. Токму така со моите колеги вработени во Националната опера и балет, тие беа солисти на представата и свираа оркестарот и хорот на Националната опера и балет. Чадловска по завршувањето на средното музичко училиште се запишува во класата оркестарско диригирање на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Јас одлучив уште пред да се запишам во средното музичко училиште дека ќе се запишам на диригирање понатаму на факултетот и со таа цел и се запишав во средното музичко училиште по завршувањето на нижото, меѓутоа на теоретскиот оддел со цел да ги изучувам потемелно теоретските предмети кои што се потребни за еден диригент. Секако покрај свирењето на пијано кое што е задолжително за диригентите. Таа замисла си ја имав и си го држав тој пат цело време. По завршувањето на средното училиште веднаш се запишав на факултет, ме примија на првиот уписан рок, бидејќи бев и прв студент после можеби 4 или 5 години кој што се пријави на тој одсек. Приемниот испит за диригенти е многу тежок на факултетот. Ако сите други полагаат 1 или 2 предмети за приемен испит, ние полагаме 5 и тоа ги полагаме првите 2 години од останатите одсеци на приемен испит, за да понатаму нашата прва година оди паралелно со третата година на другите студенти и понатаму се надоградуваме уште 3 плюс години, значи 5 години траеше во мое време факултетот. Ете тоа е приказната за моето образование. Впечатокот е дека во диригирањето доминираат мажите. Па тоа е така заради тоа што порано сите професии работеле на овој принцип, функционирале на овој принцип, тоест многу често жените воопшто и не работеле, а не па да бидат диригенти. Меѓутоа нема никаква причина зошто не би можела да бидат и диригент или било што друго што ќе одлучат да бидат. Во моментов мислам дека процентуално сме тука некаде скоро исто колку мажите и во светот, меѓутоа еве и кај нас. Работите се променати, се разбира, 21 век и не гледам зашто никој не би можел да го работи тоа што сака.
Самиот чин на диригирање вклучува огромен корпус знаења за музиката, делата, партитурите, гласовите и инструментите. Јас имав многу голема среќа што се запишав и дипломирав во класата на легендарниот професор Фимчо Муратовски, кој беше еден навистина многу познат, многу добар, легендарен диригент на просторот на бившите југословенски држави и во Македонија. Од него го стекнав најголемото знаење што го имам, да не речам се што научив технички, научив од него. Тој беше прекрасен професор. Секој ден си спомнувам за него во текот на пробите и на представите. По дипломирањето се запишав на Државната музичка академија во Софија на постдипломски студии кај професорот Пламен Ѓуров. И од него научив многу поинакви работи. Меѓутоа беше многу интересно кога отидов таму и кога тој ме прими во класата и на секој негов час ми викаше морам на твојот професор Муратовски да му напишам едно писмо, да му кажам што направил и каков професор е и дека ми е чест што сум добил негов студент да се надогради кај мене. Позади Чадловска стојат 50 на оперски и балетски наслови како диригентка. Таа додава дека стекнувањето знаења за оваа професија не завршува со образованието. Мој професор знаеше да каже вистинското образование на диригентот започнува по неговото дипломирање. И најчесто со работата во опера. Тој секогаш ми велеше занаетот се учи во опера. Со седење на проби, со што би рекол тој да им дишаш во врат на постарите диригенти и да им го крадеш занаетот. На факултет се учи мануелна техника, техника на раце, техника на изведба, оркестарски некои елементи, мислам се учи на факултет, се разбира, меѓутоа додека не го стекне диригентот искуството, не е диригент. Значи диригент не се станува со дипломирање, туку се станува со стекнување на искуство и со што повеќе работа. Можно е, а и потребно диригентот да изгради свој стил и начела на работа. Секако дека е можно и потребно е да изгради свој стил на работа, меѓутоа сето тоа зависи и од луѓето што ги имаш пред себе во дадениот момент. Не можеш да бараш од луѓето да бидат нешто што не се. Тоа е исто и во уметноста, посебно во музиката. Има диригенти кои што се, да речеме, ете така, се гледаат праволиниски и сметаат дека мора да е се така како што тие одлучиле и во најголема мера треба да биде. Меѓутоа, не треба да се заборави дека и тие луѓе што стојат пред вас се живи луѓе со одреден тип на глас, со различно грло, со различен тип на пеење, различна наобразба на пеење. И не треба да се ограничуваат, напротив, треба да им се дозволи во одредена мера слобода да се изразат, а диригентот во тоа да им помогне. Јас го одбрав тој принцип на работа, бидејќи сметам дека е подобро кога луѓето се чувствуваат слободни да се изразат себе си секако во рамките на тоа што диригентот го замислил. Неколку години Чадловска беше уметнички раководител на Националната опера. Јас не дозволив тоа да ме оддалечи, бидејќи паралелно додека го работев тоа, јас цело време диригирав незаставно, значи работев и со оркестарот и во канцеларија горе. Освен што за мене беше многу физички напорно и ме исцрпи тие години, не дозволив да ме одвои од мојата примерна работа. Првото нешто што го кажав кога ми беше понудено да станам уметнички раководител е ако треба да се откажам од диригирање, тоа нема да го правам. Меѓутоа, за среќа не мораше. Продолжив да се занимавам со двете работи, ги работев некои 3 години, меѓутоа во еден момент сметав дека е доволно и дека треба да се вратам комплетно да се посветам на диригирањето и на мојот приватен живот и ето, се вратив, да не речам не се вратив бидејќи не си ни отидов, меѓутоа одлучив дека ми е доволно да бидам само диригент. За себе вели дека сака комплицирани дела и партитури, па во таа насока се и плановите за годините пред неа. Како навлегуваме во години,
се фаќаме себе си како имаме друг начин на размислување на делата кои што претходно исто сме ги работеле, меѓутоа сега би ги направиле на некако сосема поинаков начин. И тоа е еден предизвик да се навратиш на тоа што си го правил на почетокот, меѓутоа да пробаш да го направиш на поинаков начин. Секако новите дела се секогаш предизвик, бидејќи музиката е еден неисцрпен извор на дела, на симфониски дела, на оперски дела, на секакви. Се е предизвик, за диригентот е се предизвик, бидејќи неговата работа никогаш не завршува и нема крај на музиката. Не можеш никогаш да ги издиригираш сите дела или да ги изведеш сите дела што се напишани, бидејќи никој не ни знае колку дела се напишани од почетокот на светот до сега. Марга Сол е диџејка и музичка продуцентка која е присутна на домашната, но повеќе на интернационалната сцена. Љубовта кон музиката се раѓа во незиното детство. Љубовта кон музиката започна уште од мој, јас се сеќавам 5 години, кога добив подарок од мојот дедо, мал синтесајзер со 2 октави и за роден ден и веднаш почнав да креирам музика. Израсната сум со навистина квалитетна музика од дома, значи едуцирана сум со џез музика, квалитетна електронска музика, во времето кога се слушаа Backstreet Boys во наше време. Јас растев со џез, со класика, со Жан-Мишел Жар, со Крафтверк, со значи тие такви некои да речам еминентни имиња во музиката. И мојата едукација е малку поразлична. Љубовта, мислам дека од кога се родив јас сум заљубена во музика. Да речам дека првата едукација моја за музика беше од 13 години, кога почнав да свирам пијано. Имав приватни часови по пијано, потоа поради финансиската состојба во тоа време сите фамилии, повеќето фамилии беа настроени кон survival, значи преживување. Така да поради лошата финансиска состојба немав можност да продолжам со тие часови, меѓутоа љубовта кон музиката и пасијата некако ме водеше да стигнам до одредени личности кои што до ден денес ги спомнам, како Валентина Скендеровски, каде што ми овозможи да се едуцирам за музичка продукција, рекординг. Останав да работам во неговото студио. Тој го започна училиштето, нели музичкото училиште, ја бев една од првите во неговата група. Ја продолжив едукацијата со музичка продукција, искуство со снимање на сите најголеми наши звезди и така натаму. Продолжив со мојата музичка продукција паралелно. 2003 година си купив опрема, собрав финанси како знаев и како умев, работев како графички дизајнер само со цел да соберам средства за да си ја купам опремата поради огромната љубов кон музика. Паралелно градејќи си го студиото, почнав да работам како диџеј, значи веќе сум 18 години на сцена. Марга е првиот македонски диџеј, односно диџејка која настапувала во светски познатиот бренд Будабар. Скоро 2 децении работи како диџејка, а оваа професија ја открива благодарение на Роџер Санчес, со кој остварува и соработка во неговото радио шоу. Првиот момент кој што ме фасцинираше беше еден настап на Роџер Санчес кај нас на саем. Јас секогаш бев во првите редови, никогаш не бев на страна да си пијам некоја пијачка или нешто слично. Ја бев онако што најмногу се журка на тие настапи. И моментот на таа сила и енергија која што диџејот ја има врз цела публика, моментот на адреналин, каде што сите се соединуваат како едно, ми беше баш на кликот, каде што ја одлучив дека јас морам да бидам диџеј, го обожавам ова да го правам. Си ја купив опремата и баш се сеќавам во Алфа Аудио, се зборуваше низ Македонија, некој девојче купи веднаш опрема, најновите пионирски диџеј. Јас почнав на грамофони да учам, да како се работи и вамо таму од муабет од еден на друг почнав да работам, си купив си диџеј и тоа си започна онака да си тече. Дигиталното време во кое живееме ја олеснува оваа професија, споделува Марга. Сега е на вистина многу полесно. Значи со новата технологија, порано не постоеше sync button за оние кои што се диџеи знаат. Значи не постоеше sync button, значи се треба да се микса по слух. Треба да знаеш што да смиксаш, како да смиксаш, која музика за да се одржи енергијата. Значи
на вистина треба да се работи. Денес технологијата е толку донесена на толку едноставно ниво да може секој да биде диџеј. Но јас секогаш дефинирам разлика меѓу диџеј и диџеј. Некој што знае да смикса две песни, да стисне две копчиња, не е диџеј. Значи диџеј е некој што знае да ја чита публиката, он некој што знае да си го пренесе своето, а сепак да ги соедини сите во едно. Значи тоа е навистина многу поголем бекграунд. Разликата е тоа што порано беше потешко да се стане диџеј. Значи да се издвои некој како диџеј, особено ние жените. Денес многу е полесно, особено со тоа што се промовира друг елемент кој што ете јас лично не го почитувам, значи се промовира женски диџеј преку елемент на еротика, промовирање на голотија и така натаму, што навистина за мене ја потценува професијата на диџејство. Денес диџејките ги добиваат правата и третманот кој ги заслужуваат еднакво како и нивните машки колеги. Во почетокот беше по, да речам, имаше поинаков третман, во смисла немаше толку доверба дека женско може да биде диџеј. Не постоеше толку голема доверба затоа што сепак се сметаше за машка професија. Денес мислам дека се веќе изедначени, машки диџеј и женски диџеј, и мене ми е навистина драго што е тоа така. Јас се сметам за диџеј, дали сум женско или машко ми е сеедно, затоа што тоа што го работам со тотално еднакво високо ниво на пасија како било кој машки диџеј кој што е успешен во оваа професија. Така да мислам дека веќе нема некоја разлика. Марга има богато портфолио кое вклучува договори со Virginia Records, соработува со Sony Music, Universal, EMI, Karma Lofty Ibiza, а нејзините песни може да се слушнат на Spotify, iTunes, Beatport и многу други музички мрежи. Искуствата на светскиот пазар ја овозможуваат да се развива дополнително, нешто што и недостасува на музичката сцена во Македонија. Кај нас дома и надвор е тотално различен, затоа јас сум многу поактивна надвор од Македонија, за жал. Сцената во Македонија беше предобра до пред 10 години. Моето искуство тоа го кажува. Мислам дека умира клубската сцена кај нас, за жал. Се промовира нешто друго кое што не е клубска сцена. Секаде надвор си има андерграунд сцена, си има клубска сцена, си има диско сцена. Значи се знае која музика каде се сервира, кај нас е све вака. И мислам дека од тој момент кога почна све да се меша, падна нивото, културата на слушање на музика, едукација кај младите, особено за електронската музика, не мора тоа да биде техно и така натаму, меѓутоа генерално електронската сцена и клубска сцена кај нас замира и се надевам нека ќе се случи некоја чудо да се врати повторно назад. Разликата е огромна во однос надвори овде. Драгица Најчевска е првата жена романописец во Македонија. Што се однесува до тоа дека после да кажеме разни мислења, полемики, дали сум баш јас таа прва жена што напишала роман на македонски јазик и го објавила. Е тема која подолго време се разговараше, но никогаш мене лично ништо не ми значеше тоа. Дали сум јас прва жена што напишала роман, не ми беше присутно. Најважно ми беше дали тоа што го пишувам е таков квалитет за да може да допре до читателите и да ги освои, што викам јас. Романот Пеперуга со натопени крилја се раѓа додека Најчевска е на постдипломски студии во Белград. Првичната идеја била да напише расказ. Го споделив со еден судија во Белград Сојузен врховен суд на Југославија, судија кој што беше македонец и ми предаваше како професор на правниот факултет во Скопје и кој што знаеше за моето литературно творчество, дори го следеше и поддржуваше. И кога не му го кажав ова, тој ми предложи дактилограф од судот
кој после работното време ќе домага и јас да идам секој ден да му го диктирам мојот текст. Се разбира на српски. Тој, нели, како србин и работам во судот. После неколку дена, откако почнавме со таа работа, тој ме пречека со овие зборови. Едвај чекам да дојдете. Толку ми заинтересира вашиот роман да немав трпение да ве дочекам. Јас навистина бев пресрекна, затоа што тој беше како мој прв читател фактички на романот. Престојувањето во Белград одиграло голема улога во нејзиното творештво. Романот добива позитивни критики од писателите Душан Костич и Бранко Ќопич, а се објавува со препорака од Блаже Конески. Кога влегов кај главниот уредник на издавачката куќа Мисла, тој ме пречека со зборовите. Ти роман? Од каде ти роман? Ја така не знаев што сека со тоа да каже, но ми беше некако несватливо што е, каков е тој однос кон мене, дали мисли дека како жена или како млад писател, или не ми беше јасно што сека да ми каже. И одма потоа рече да не сакаш да му го... му кажав и за писмово од Бранко Ќопич и Дусан Костич, му покажав, тој него ни погледна. Као, демек што е важно. И вика да не сакаш да го пратиме кај Блаже Конески. Прати го. Веројатно убеден дека Блаже Конески нема да даде позитивно мислење или нема ни да го прочита. После неколку месеци, Најческа добива информација дека има прекрасна рецензија на Конески, заклучена во бирото на тогашниот уредник во издавачката куќа. И тогаш се обратив до издавачкиот совет, тогаш имаше од надворешни лица издавачки совети во издавачките куќи. И тие, откако ја прочитаа рецензијата, едногласно решија да се печати романот и така се отпечати. На прашањето колку жените и биле поддршка и помош во кариерата, Најческа вели: Кога во јавноста се појавија жени критичарки, неколку, јас се разбира, очекував некоја поголема поддршка во таа смисла, во експонирање во јавност на тоа што го пишувам. Но баш напротив, токму напротив се случи од тие жени критичарки ни еден збор за моето творештво. Бев убедена дека дури и не го познаваат творештвото мое, не го прочитале, немаат представа што се јас сум напишала. По 50 години од првото издание, Пеперуга со натопени крилја во 2020 година се врати во живот со трето самостојно издание, бидејќи секогаш ќе биде актуелна проблематиката што се обработува во тој роман, посебно за младите, додава Најческа. Нејзините книги, без разлика дали се поезија, кратка проза, литература за деца или романи, брзо го наоѓаат патот до читателите. Секоја приказна е важна, заради поуката која ја пренесува. Ово и во иднина ќе биде нашиот главен предизвик. Довидување!